शुभोदय बच्चों। आज की इस अवधि में हम पार्ट 9 दिल्ली पार्ट के बारे में आज हम क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत की राजधानी दिल्ली के विभिन्न स्थानों का परिचय कराना इस पाठ का उद्देश्य है। बच्चों, इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य जो दिल्ली में देखने लायक प्रमुख स्थान है ना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो फिर बच्चों, आज हम क्या करेंगे, दिल्ली में जो देखने लायक प्रमुख स्थान है ना, उनके बारे में एक एक करके जानकारी प्राप्त करते जाएंगे। भारत हमारा देश है, दिल्ली इसकी राजधानी है। इस विशाल नगर में हम पुरानी और नई सभ्यताओं की झलक पा सकते हैं। ಭಾರತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಐತ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ನಗರ ಐತಿ. ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಳೆಯ ಸಭ್ಯತೆಗಳನ್ನು, ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹೊಸ ಸಭ್ಯತೆಗಳನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಝಲಕ್ಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಲ್ ಕಿಲಾ. दिल्ली का लाल किला बहुत प्रसिद्ध है. दिल्लिಯಲ್ಲಿ लाल किला ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. इसके दीवाने आम और दीवाने खास देखने लायक है. ಈ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯೊಳಗೆ ಎರಡು ದರ್ಬಾರ್ಗಳಿದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿವಾನೆ ಆಮ್ ಮತ್ತು ದಿವಾನೆ ಖಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾನೆ ಆಮ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು, ಪ್ರಜೆಗಳು ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಏನಂತಿದ್ರು, ದಿವಾನೆ ಆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇದು ದಿವಾನೆ ಖಾಸ್. ದಿವಾನೆ ಖಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರಾಜನಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿದ್ರಂದ್ರೆ ಆ ದಿವಾನೆ ಖಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರಿ, ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ದರ್ಬಾರ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ್ತಿದ್ದು. ಒಂದು ದಿವಾನೆ ಆಮ್ ಯಾನಿ ಆಮ್ ಲೋಗೋं का दरबार, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳ. ಉಸಿ ತರಹ ದಿವಾನೆ ಖಾಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಾಜನಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವರೆಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದಿವಾನೆ ಖಾಸ್ ಒಳಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿವಾನೆ ಆಮ್ ಮೇ 60 ಸುಂದರ ಖಂಬೆ ಹೈ. ದಿವಾನೆ ಆಮ್ ಒಳಗೆ ಆ ದರ್ಬಾರ್ದಾಗ 60 ಅಂದ್ರೆ 60 ಕಂಬಗಳದಾವಂತ್ರಿ. ಆ 60 ಕಂಬಗಳು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನಿಂದಾಗ್ಯಾವ. ಲಾಲ್ ಪತ್ತರ್ ಸೆ ಬನೆ ಹೈ. ಆ ಸುಂದರವಾದ ಕಂಬಗಳು ಯಾವ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾವಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ಲಾಲ್ ಪತ್ತರ್ ಸೆ ಬನೆ ಹೈ. ದಿವಾನೆ ಖಾಸ್ ಸಂಗಮರ್ಮರ್ ಸೆ ಬನಾ ಹೈ. ದಿವಾನೆ ಆಮ 60 ಕಂಬಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡೈತಿ. ಅದು ಯಾವ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಆಗೈತ್ರಿ, ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಆಗೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿವಾನೆ ಖಾಸ್ ಸಂಗಮರ್ಮರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಲದು, ಆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಸಂಗಮರ್ಮರ್ ದರ್ಬಾರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರು, ರಚನೆ ಮಾಡ್ಯಾರು. इसकी भीतरी दीवारों की नक्काशी बहुत बढ़िया है. भीतर यानी ಒಳಗಡೆ, भीतर यानी ಒಳಗಡೆ, बाहर यानी ಹೊರಗಡೆ. नक्काशी ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ. ದಿವಾನೆ ಖಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೀತರಿ ದಿವಾರೋಕ್ಕಿ ನಕಾಶೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಡೆಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಐತಿ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗೈತಿ. ಬಹುತ್ ಬಡಿಯಾ ಹೇ. ಒಳಗಡೆ ಚಿತ್ರಣ ಬಹಳ ಚಂದ ಐತಿ, ಬಹಳ ಚಂದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರು, ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಎಲ್ಲಿ, ದಿವಾನೆ ಖಾಸ್ ಒಳಗೆ. ದಿವಾನೆ ಆಮ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ लाल किला दिल्ली का देखने का प्रमुख स्थल है. इसके दो भाग है, एक दीवाने आम और दीवाने खास. दीवाने आम में 60 सुंदर खंबे हैं जो लाल पत्थर से बने हैं. उसी तरह दीवाने खास, यह खास लोगों का दरबार था. उसी तरह यहाँ संगमरमर, दीवाने खास संगमरमर से बना है और इसकी भीतरी दीवारों की नक्काशी बहुत बढ़िया है. आगे चलकर बच्चों अब हम जामा मस्जिद के बारे में जानेंगे. दिल्ली के लाल किले के पास ही जामा मस्जिद है. लाल किले के पास ये जामा मस्जिद है. यह बहुत बड़ी मस्जिद है. यह मुगल बादशाहों की शान शौकत की यादगार है. ಈ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳ ಐತಿ. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಮಿ ಮಸೀದಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಾಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ, ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಸೀದಿ ಐತಿ. ಇದು ಯಾರ ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ
ದಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟರ ಶಾನೋ ಶೌಕತ್ ಅವರ ವೈಭವವನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಮಸೀದಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಈ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟರ ವೈಭವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದರ ನೆನಪನ್ನು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೈತಿ. ಅದೇ ಥರ ಉಸಿ तरह आगे चलकर तीसरा प्रेक्षणीय स्थल कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली से थोड़ी दूर पर कुतुब मीनार है। आसमान से बातें करने वाली यह मीनार बहुत सुंदर है। यह 238 फुट ऊंची है। ನೋಡಿ, दिल्ली से थोड़ी दूर पर, दिल्ली ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಆಸ್ಮಾನ್ ಸೆ ಬಾತೆ ಕರ್ನೆ ವಾಲಿ ಯಹ ಮಿನಾರ್. ನೋಡಿ, ಈ ಮಿನಾರ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಐತಿ, ಭಾಳ ಚಂದ ಐತಿ ನೋಡಾಕ. ಯಹ 238 ಫೂಟ್ ಊಂಚಿ ಹೇ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಫೂಟ್ ಎತ್ತರ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 238 ಫೂಟ್ ಏನೈತಿ ಎತ್ತರವಾಗೈತಿ. ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆಕಾಶದ ಜೊತೆ, ಗಗನದ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ? ಅದು ಮಾತಾಡಕತ್ತೈತಿ. ಆಸ್ಮಾನ್ ಸೆ ಬಾತೆ ಕರ್ನೆ ವಾಲಿ ಯಹ ಮಿನಾರ್ 238 ಫೂಟ್ ಊಂಚಿ ಹೇ. 238 ಫೂಟ್ ಏನೈತಿ ಎತ್ತರ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ರಚಿಸಿದ. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು आगे चलकर हम संसद भवन, उसी तरह नई दिल्ली की शोभा अनोखी है। भारत सरकार का सचिवालय यहीं पर है। संसद भवन बड़ा रमणीय है। यह गोलाकार सदन संसार में निराला है। लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन इसी सदन में होते हैं। आगे चलकर हम कहाँ पर चले? संसद भवन। ಭಾರತ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಎಲ್ಲ ಐತ್ರಿ ನೈ ದಿಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ದಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೈ ದಿಲ್ಲಿ ಕಿ ಶೋಭಾ ಅನೋಖಿ ಹೇ. ಹೊಸ ದಿಲ್ಲಿಯ ಶೋಭೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗೈತಿ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೈತಿ. ಸಂಸತ್ ಭವನ್ ಬಡ ರಮಣೀಯ ಹೇ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ ಭವನವು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗೈತಿ, ರಮಣೀಯವಾಗೈತಿ. ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸದನ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗೈತಿ, ನಿರಾಲ ಹೇ, ವಿಶೇಷವಾಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿವೇಶನ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಸಭೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಸತ್ ಭವನದಾಗ ನಡೀತಾವೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಈ ಸಂಸತ್ ಭವನದಾಗ ನಡೀತಾವು. ಈ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಯಾವ ಆಕಾರದಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲಾಕಾರದಾಗೈತಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸಂಸಾರವೇ ನಿರಾಲ ಹೇ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. आगे चलकर हम राष्ट्रपति भवन के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। राष्ट्रपति देश के विदेशों के अपने अतिथियों का आदर सत्कार यहीं पर करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यालय भी इसी भवन में है। भारत देश के प्रथम नागरिक इसे कहते हैं, हम राष्ट्रपति को भी कहते हैं। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। यह राष्ट्रपति का निवास स्थान है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? राष्ट्रपति भवन कहते हैं। राष्ट्रपति देश विदेशों के अपने अतिथियों का आदर सत्कार यहीं पर करते हैं। ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಒಂದು ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನನೇ ಯಾವುದ್ರಿ? ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆದರ ಸತ್ಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಈ ಭವನದೊಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೈತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಾಗ ಐತಿ. ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ಇಸ್ ಭವನ್ ಕೆ ಏಕ್ और भाग में वस्तु संग्रहालय भी है। ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನೈತಿ? ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಐತಿ. ಆ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. उसमें कई अमूल्य प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है। ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು?
ನೋಡ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಾಗ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ दिल्ली में इसके अलावा राजघाट, शांतिवन, जंतर मंतर, कैनॉट प्लेस, बिरला भवन, लक्ष्मी नारायण का मंदिर आदि अनेक दर्शनीय स्थान है. ಇವು ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಇವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳು. ಇವು ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ದಿಲ್ಲಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೇನೇ ನೋಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಘಾಟ್, ಅಲಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅಲಾವ ಯಾನಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ಈ ವಿಶ್ವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ರಾಜ್ಘಾಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಶಾಂತಿವನ್, ಜಂತರ್ ಮಂತರ್, ಕೆನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಿರ್ಲಾ ಭವನ್, ಬಿರ್ಲಾ ಟೆಂಪಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಕಾ ಮಂದಿರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ದರ್ಶನೀಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಾಗ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನ ಐತಿ. ಆ ಉದ್ಯಾನವನ ಯಾವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ತೆರೆದಿರ್ತೈತಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಹೂಗಳೇನಾಗ್ತಾವೆ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಅರಳ್ತಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ತೈತ್ರಿ ಆ ಉದ್ಯಾನವನ. ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. तो फिर बच्चों आज हमने दिल्ली के बारे में जाना. दिल्ली में जो प्रेक्षणीय स्थल है लाल किला, उसी तरह जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, अन्य स्थानों को आज हमने क्या किया, जाना. तो फिर बच्चों इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ यहाँ पर पीछे दिए गए हैं, आप इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए. झलक यानी झांकी, दीवाने आम यानी आम लोगों का दरबार, यानी आम आदमी राजा से भेंट करने की जगह है. उसी तरह दीवाने खास दरबार है जहाँ पर राजा से खास लोग आकर भेंट करते थे. उसी तरह नक्काशी यानी चित्रकारी, शान शौकत यानी वैभव, यादगार यानी स्मरणार्थक स्मारक. उसी तरह अनोखी यानी अद्भुत, निराला यानी सुंदर या अद्भुत, अधिवेशन यानी सम्मेलन. आगे चलकर रोमन संख्या 1 भारत की एक वाक्य में उत्तर लिखो. भारत की राजधानी का नाम क्या है? दीवाने आम किससे बना है? जामा मस्जिद किसके पास है? इसी तरह नई दिल्ली की शोभा कैसी है? भारत सरकार का सचिवालय कहाँ पर है? बच्चों प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए. इस पाठ को आप ध्यान से 2-3 बार पढ़िए, तब आपको इन प्रश्नों के उत्तर बहुत सरलता से मिल जाएंगे. आगे चलकर रोमन संख्या 2, यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखने के लिए आपको कहा गया है. आपको पहले लाल किले के बारे में लिखना है. लाल किले के बारे में विस्तार से लिखिए. उसके बाद कुतुब मीनार के बारे में तुम क्या जानते हो? कुतुब मीनार के आसमान से बातें करने वाली मीनार के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए. उसी तरह संसद के बारे में लिखो. राष्ट्रपति भवन क्यों निराला है? बच्चों राष्ट्रपति भवन क्यों हमें बहुत सुंदर लगता है, इसके बारे में आप लिखिए. उसी तरह दिल्ली में देखने लायक स्थान कौन कौन से हैं? अब रोमन संख्या 3. रोमन संख्या 3 देखिए. अन्य वचन रूप लिखो. किला पुल्लिंग संज्ञा है, तो फिर इसे बहुवचन करते समय किला बहुवचन रूप किले. आकार का एकार हो जाता है. इसी तरह या स्त्रीलिंग संज्ञा है, इसे बहुवचन करते समय याद का यादें और अनुस्वर. इसी तरह बात पुल्लिंग संज्ञा है, बहुवचन बातें. उसी तरह महीना बातें याद
तरह रोमन संख्या 4, रोमन संख्या 4 देखिए बच्चों, नया, इसका विलोम शब्द पुराना। इसी तरह भीतर, अंदर, बाहर। तीसरा पास, विलोम शब्द दूर। चौथा चढ़ना, विलोम शब्द उतरना। उसी तरह पांचवा, रोमन संख्या 5, पर्यायवाची शब्दों को जानो। यहाँ पर उन्होंने ही दिया है नगर यानी शहर, मशहूर यानी प्रसिद्ध, आसमान यानी आकाश गगन, उसी तरह मनोहर यानी सुंदर। आगे चलकर रोमन संख्या 6 कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। इन वाक्यों का आपको क्या करना है, मातृभाषा कन्नड़ में अनुवाद करना है। लाल किले के पास जामा मस्जिद है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली भारत की राजधानी है, लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन हैं। आगे चलकर अब हम यहाँ पर आइए बच्चों, रोमन संख्या 7 सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। आप पाठ अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये इनके उत्तर मालूम हो जाएंगे। लाल किला डैश में है, कुतुब मीनार डैश फुट ऊंची है, दीवाने खास डैश से बना है। उसी तरह रोमन संख्या 8 यहाँ पर जोड़कर लिखो, विधान सौधा, चामुंडी पहाड़, कमल महल, गोल गुंबज। इसी तरह यहाँ पर व विभाग में उनके स्थानों को दिए गए हैं। कहाँ पर है वो, हम्पी, मैसूर, विजयपुर, बेंगलुरु। देखिए बच्चों, विधान सौध, चामुंडी पहाड़, कमल महल, गोल गुंबज। व विभाग में हम्पी, मैसूरू, विजयपुरा और बेंगलुरु। रोमन संख्या 9 नमूने के अनुसार वर्तनी शुद्ध करो। यहाँ पर अ विभाग में राजा धनी लिखा है, यह गलत शब्द है, इसकी वर्तनी गलत है, सही करना राजधानी। उसी तरह भारत, भारत का सही रूप क्या हो जाता है, भारत। और कार्यालय, कार्यालय वर्तनी शुद्ध कर क्या होता है, कार्यालय, कार्यालय कार्यालय। उसी तरह सरकार, इन वर्णों को चुनकर शब्द बनाओ। रोमन संख्या 10 में देखिए, वर्णों को चुनकर अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं, जैसे कि आम। उसी तरह यहाँ पर अनेक अक्षरों को दिए गए हैं बच्चों, इसे ढूंढकर अर्थपूर्ण शब्द आप लिखिए। रोमन संख्या 11 पढ़ो, समझो और उन्हीं शब्दों को लिखो। यहाँ पर उन्होंने 1 से 10 तक नए शब्दों को दिए गए हैं, इन्हें आपको स्पष्टता से उच्चार करना है, पढ़ना है और जैसे लिखा है उसी तरह अच्छी तरह से लिखना है। यहाँ पर दिल्ली, संगमरमर, उद्यान, प्रशंसा, राष्ट्रपति, व्यवस्था, वस्तु संग्रहालय, सत्कार, शांतिवन, दर्शनीय स्थान। इसे आप अच्छी तरह से स्पष्टता से पढ़िए और एक बार यहाँ पर लिखिए। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತಿನ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಿಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡೀವಿ, ಈ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೀವಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಪಾಠವನ್ನು 2-3 ಸಾರಿ ಓದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಪೇರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ರೋಮನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲ 11ರವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಪೇರ್ ಒಳಗೆ